Good morning, everybody. Physical Chemistry, BSc Part 1, paper number 3, topic is Chemical Kinetics. In this topic, we have already seen what is order of reaction, rate of reaction, molecularity of the reaction, derivation of first order reaction, derivation of second order reaction having equal and unequal concentrations, and what are the characteristics of first order reaction and that of second order reaction. Now let's start with the determination of order of reaction. Order of reaction कशा पद्धतीनं डिटरमाइन केली जाते. So there are three methods. First is integration method, second is graphical method, and third is half change or half life method. Let's start with the integration method. So we already know first order reaction K is equal to 2.03 divided by T log of A upon A minus X. Second order having equal concentration K is equal to X upon T A into A minus X. Unequal concentration second order K is equal to 2.03 divided by T into A minus B log of B into A minus X divided by A into B minus X. So by using above equations, if the values of velocity constant K are constant, then the order of reaction is decided by that equation. म्हणजे समजा एखादी रिएक्शन आहे, त्या रिएक्शनला आपण हा फॉर्म्युला वापरला फर्स्ट ऑर्डरचा, आणि व्हॅल्यूज जर कॉन्स्टंट आल्या तर ती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे असं डिटरमाइन केलं जातं. समजा एखादी रिएक्शन आहे, त्याला आपण हा इक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचा फॉर्म्युला वापरला आणि त्या केच्या व्हॅल्यू जर कॉन्स्टंट आल्या. सिमिलरली अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन एखादी रिॲक्शन आहे, त्याला आपण हा फॉर्म्युला वापरला, अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन केच्या व्हॅल्यू जर कॉन्स्टंट आल्या तर ती त्या पद्धतीनं ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन असते. तर ही पहिली मेथड, हाऊ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन बाय इंटिग्रेशन मेथड. आणि ही सगळी इक्वेशन्स ही आपण इंटिग्रेशन करून आलेले आहेत. इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युलेज इथं आपण वापरलेले आहेत. सो दॅट इज दी इंटिग्रेशन मेथड. नाव सेकंड मेथड दॅट इज ग्राफिकल मेथड. आता आपण ग्राफसुद्धा काढलेले आहेत, सगळे आपण बघितलेले आहेत. लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स व्हर्सेस टाइम टी. हा ग्राफचं नेचर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन फर्स्ट ऑर्डर. असं जर ग्राफचं नेचर आलं ह्या दोन्हीचा ग्राफ काढून तर ती रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर असते. In case of second order reaction, if we plot the graph of x upon a minus x against time t, the nature of the graph is straight line passing through the origin, that is same concentration, equal concentration, second order reaction. If we plot the graph of 1 upon a minus x against time t, straight line intercept on y-axis, असा जर आपण ग्राफ काढला या दोन्हीचा आणि तसा इंटरसेप्ट y-axis आला तर ती सेकंड ऑर्डर असते. Then for unequal concentration, log of b into a minus x upon a into b minus x versus time t, हा ग्राफ जर स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आला तर ती सेकंड ऑर्डर असते. आणि लॉग ए मायनस एक्स अपॉन बी मायनस एक्स वर्सेस टाइम टी, हा स्ट्रेट लाईन इंटरसेप्ट वाय एक्सिसला आला तर ती सेकंड ऑर्डर असते. तर आपण कोणता ग्राफ काढतोय, कशाच्या अगेन्स्ट कशाचा ग्राफ काढतोय आणि त्या ग्राफचं नेचर काय येतं त्यावरून ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन डिटरमाइन केली जाते. सो दिस इज द सेकंड, दॅट इज ग्राफिकल मेथड. नेक्स्ट, half change or half life method, or it is also called as fractional change method. So for first order reaction, the time required to complete definite fraction of the reaction is independent on initial concentration. हे आपण बघितलेलं आहे. Characteristics of first order reaction मध्ये आपण बघितलं T is inversely proportional to 1 upon a raised to 0, a raised to 0 that is equal to 1. So it is totally independent. Dependent नाही, dependent असता तर इथे काहीतरी फॅक्टर आला असता a raised to ला. Now it is inversely proportional to initial concentration in case of second order reaction. परंतु सेकंड ऑर्डर रिॲक्शनचा विचार केला तर टाईम टी हा डिपेंड असतो इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. सो इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं टाईम कमी होत जातो, टाईम वाढलं तर कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जातं. म्हणजेच ॲज रिॲक्शन प्रोसीड कॉन्सन्ट्रेशन गेट्स डिक्रीज, ॲज टाईम गोज ऑन कॉन्सन्ट्रेशन गेट्स डिक्रीज. सो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon a. सो इट इज इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. तसंच आपण थर्ड ऑर्डरला गेलो, सो टू इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon a स्क्वेअर. थर्ड आहे पण एची पॉवर 2 आलेली आहे. फोर्थ ऑर्डरला गेलो, ऑर्डर फोर्थ आहे पण एची पॉवर 3 आहे, म्हणजे 1 न कमी आहे. सो इन जनरल इट इज टी, टाईम टी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon a raised to n minus 1 n ऑर्डर ऑफ दी रिॲक्शन. ऑर्डर 4 असेल तर एची पॉवर 3 येईल, ऑर्डर 3 असेल तर एची पॉवर 2 असेल, ऑर्डर 2 असेल तर एची पॉवर 1 येईल. सो दिस इज अबाउट दी हाफ चेंज मेथड. आता हाफ चेंज मेथडमध्ये जर आपण पुढं बघत गेलो, आता टी इज प्रपोर्शनल, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू 1 upon a raised to n minus 1. तसंच आपण T1 घेतला तो काय येईल a1 raised to n minus 1, आणि तसाच T2 घेतला a2 raised to n minus 1. ही इक्वेशन आपण काय केलं, रेशिओ घेतला T1 by T2चा.
सो T1 बाय T2 इज इक्वल टू, हे सॉल्व केलं, T1ची व्हॅल्यू डिवायडेड बाय T2ची व्हॅल्यू, तर हे इक्वेशन आपल्याला येईल A2 अपॉन A1, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A2 अपॉन A1 रेज टू n-1. दोन्ही बाजूचे मी लॉग घेतले, लॉग T1 बाय T2 इज इक्वल टू, इथं रेज टू असल्यामुळे हा पहिला फॅक्टर येईल n-1 लॉग ऑफ A2 अपॉन A1, आणि मी काय केलं इकडे लॉग T1 बाय T2 डिवायडेड बाय लॉग A2 अपॉन A1, इथे मल्टिप्लिकेशन आहे दोन्हीच्या मध्ये इथे साईन. Therefore n is equal to 1 plus log T1 by T2 divided by log A2 by A1. म्हणजे n म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. अशा पद्धतीनं टाईम दोन्हीचे काय करा, सेट करा इथं, आणि इथं कॉन्सन्ट्रेशन सेट केल्यानंतर n म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आपल्याला मिळू शकते. सो दिस इज दी हाफ चेंज मेथड. तर इथं आपण 3 मेथड बघितला, इंटिग्रेशन मेथड, हाऊ टू डिटरमाइन दी ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, ग्राफिकल मेथड, हाऊ टू डिटरमाइन दी order of reaction, and third, that is half change or half life method. By using this method, how to determine the order of reaction by using formula n is equal to 1 plus log T1 by T2 divided by log A2 by A1. Next point of the topic, that is effect of temperature on the rate of reaction. Temperature effect आपण मागं सुद्धा बघितलेला. इथं एक नवीन टर्म येते, that is called as temperature coefficient. सो रेट ऑफ रिॲक्शन और रेट कॉन्स्टंट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. आपण बघितलं की रेट ऑफ रिॲक्शन टेम्परेचर वाढवायला वाढतो, कारण मोलिक्युलची कायनेटिक एनर्जी वाढते, कोलिजन हा फॅक्टर वाढतो, मोलिक्युल एकमेकाच्या संपर्कात जास्त येतात आणि रिॲक्शनचा रेट वाढतो. सो इट गेट अप्रॉक्सिमेटली डबल्ड or tripled for every 10 degree rise in temperature, and it is expressed as temperature coefficient. समजा आपण एखादी रिॲक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेडला करतो आणि तीच रिॲक्शन आपण 35ला घेतली, तर रेट जो आहे तो डबल होतो. म्हणजेच 25 डिग्रीला समजा केची व्हॅल्यू तुमची 2 पॉईंट काहीतरी येत असेल, तर 35 डिग्रीला तोच एक्सपेरिमेंट केला तर ती येते 4 पॉईंट, म्हणजे डबल होते. तोच एक्सपेरिमेंट आपण 45ला केला तर ती ट्रिपल होते, म्हणजे 6 पॉईंटच्या काहीतरी व्हॅल्यू येतात. म्हणून इथं आपण म्हटलेलं आहे, it gets approximately doubled or tripled for every 10 degree rise in temperature and is expressed as temperature coefficient. म्हणून टेम्परेचर कोएफिशियंट मॅथमॅटिकली कसा केला गेला, KT + 10, KT म्हणजे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ॲट T डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, आणि KT + 10 व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट 10 डिग्री हायर टेम्परेचर, म्हणजे KT + 10 डिवायडेड बाय KT हा जो रेशिओ असतो, म्हणजे K2 डिवायडेड बाय K1 थोडक्यात, हा काय असतो डबल जातो, आणि ह्यालाच आपण टेम्परेचर कोएफिशियंट बोलतो. So ratio of velocity constant of a reaction at two temperatures separated by 10 degrees centigrade, but the temperature coefficient decreases with increase in temperature. टेम्परेचर वाढवलं तर टेम्परेचर कोएफिशियंट मात्र कमी होत जातो. तर प्रत्येक 10 डिग्रीला तो काय होतो, डबल होत जातो. परत 10 डिग्रीनं वाढवलं ट्रिपल होतो, म्हणजे 4 चौपट होतो. अशा पद्धतीनं ही टेम्परेचर कोएफिशियंट टर्म तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. सो इट इज द ratio of velocity constant of a reaction at two different temperatures. Then next point, Arrhenius equation. So this Arrhenius equation mathematically K is equal to A into e raised to minus EA divided by RT. हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. ए इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी फॅक्टर आहे, आर गॅस कॉन्स्टंट तुम्हाला माहीत आहे, टी ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन, आणि के इज दी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. हे आरेनियस इक्वेशन आहे. आता ह्या आरेनियस इक्वेशनवरून आपण पुढे जाणार आहोत. सो डी बाय डी टी ऑफ लॉग के इज इक्वल टू ई बाय आर टी स्क्वेअर, त्याचा वेगळा फॉर्मॅट आपण केला, आणि हे इक्वेशन मी काय केलं, इंटिग्रेट केलं. आता डी बाय डी टी ऑफ लॉग केचं इंटिग्रेशन केल्यानंतर डी बाय डी टी निघून जाईल. लॉग के इज इक्वल टू ई ए बाय आर हा कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 1/t², इंटिग्रेशन ऑफ 1/t² इज इक्वल टू मायनस टी, आणि ते गृहीत धरून हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. लॉग के इज इक्वल टू मायनस ई ए बाय आर टी प्लस सी, और लॉग के इज इक्वल टू मायनस ई ए डिवायडेड बाय 2.03 आर, म्हणजे बेस ईचा इथं बघा बेस 10 केला आहे, बेस 10 केला की 2.03 मल्टिप्लाय करावं लागतं. इथं मल्टिप्लाय केलं आणि ते मल्टिप्लाय केलेलं मात्र इकडे गेल्यानंतर खाली डिनॉमिनेटरमध्ये आलेला, आणि हे 1/t सेपरेट काढलं, प्लस सी डॅश इज दी कॉल्ड ॲज इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. सो सी अँड सी डॅश आर इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट, आणि ह्या इक्वेशनवरून आपण ग्राफ काढला लॉग के 1/t. आता इथे ही टर्म मायनस असल्यामुळे ग्राफचं नेचर काय झालं, अशा पद्धतीनं स्ट्रेट लाईन इन्क्लाइन टुवर्ड्स दी वाय ॲक्सिस असं नेचर आलेलं आहे. आता हे इक्वेशन जे आहे कुठलं, लॉग के इज इक्वल टू, हे इक्वेशन वाय इज इक्वल टू mx + c या फॉर्मॅटमध्ये मी बसलो. वाय इथं याच्याखाली वाय येईल, वाय आपण इकडे लॉग के घेतलेला आहे, एक्सवर आपण 1/t घेतलेला आहे, प्लस सी म्हणजे इंटरसेप्ट येईल, आणि स्लोप जो आहे एमची व्हॅल्यू काय येईल, मायनस ई ए डिवायडेड बाय 2.03 आर. देअरफॉर त्यावरून एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन आपण काढू शकतो. एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन ही टर्म पडेल -2.03 इंटू स्लोप इंटू
आर अशा पद्धतीनं एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन काढलं. हेन्स EA कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 1चे इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स K इक्वल टू K1 to K2 and T is equal to T1 to T2. देन वी गेट याचं इंटिग्रेशन केलं आणि आपण लिमिट्स तिथं भरली. लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA डिवायडेड बाय 2.03 R इंटू 1/T1 मायनस 1/T2. ह्या 1/T बद्दल एक वाट T2 भरला, एक वाट T1 भरला. अशा पद्धतीने इक्वेशन आलं. देअरफॉर लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA डिवायडेड बाय 2.03 R T2 मायनस T1 डिवायडेड बाय T1 T2. आणि ह्या फॉर्म्युलावरून आपल्याला एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन काढता येते. K2 व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट फॉर हायर टेम्परेचर, K1 व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट फॉर लोअर टेम्परेचर, EA एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन, R गॅस कॉन्स्टंट, T2 सेट फर्स्ट टेम्परेचर किंवा टेम्परेचर फॉर K1 आणि T2 टेम्परेचर फॉर K2. नेक्स्ट, नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन? So all the molecules of a reactant do not take part in the reaction. Only active molecules takes part in the chemical reaction. फक्त जे मोलिक्युल ॲक्टिव्ह आहेत तेच सहभाग घेतात. वर्गामध्ये जर बघितलं तर सर्व प्रकारची मुलं जी ॲक्टिव्ह असतात, जी अभ्यास करत असतात, जे नेहमी ते कॉन्सन्ट्रेशन एकाग्रता असते वर्गामध्ये, तीच ॲक्टिव्ह मुलं काय करतात, त्या वर्गातील लेक्चरमध्ये सहभाग आपला व्यवस्थितपणे नोंदवतात. बाकीचे इनॲक्टिव्ह असतात. तसंच रिॲक्शनमध्ये सुद्धा ॲक्टिव्ह मोलिक्युल पहिला रिॲक्ट होतात, त्यांना प्राधान्य दिलं जातं. सो राईज इन टेम्परेचर इन्क्रीजेस द नंबर ऑफ सच ॲक्टिव्ह मोलिक्युल्स. टेम्परेचर वाढलं की अशा पद्धतीनं मोलिक्युल्स भाग घेतात. आपला RNA इक्वेशन आहे d/dt ऑफ log K EA डिवायडेड बाय RT². आणि ह्यातला EA जो आहे तो दॅट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. द मिनिमम ऑर थ्रेशहोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन बिटवीन द मोलिक्युल्स टू बी इफेक्टिव्ह. म्हणजे रिॲक्शन आहे, दोन रिॲक्टंट आहेत, त्या रिॲक्टंटमध्ये कॉम्बिनेशन होण्यासाठी, एकमेकात मिक्स होण्यासाठी ती जी एनर्जी त्याला द्यावं लागते, ती मोलिक्युल ॲक्टिव्ह होण्यासाठी, त्या एनर्जीला एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन म्हणतात. आणि त्या एनर्जीमुळे रिॲक्शन आपली काय होते, इफेक्टिव्ह होते. रिॲक्शन जर स्लो असेल तर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन आपल्याला जास्त द्यावी लागेल. रिॲक्शन जर फास्ट असेल तर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन कमी द्यावी लागेल. हे सरळ आहे. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ दी रिॲक्टर. अशा पद्धतीनं एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. तर आजच्या टॉपिकमध्ये ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कशी डिटरमाइन करायची आपण हे बघितलेलं आहे. त्यानंतर RNA इक्वेशन बघितलं, एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन, आपण ह्या गोष्टी सगळ्या बघितलेल्या आहेत. तर पुढचा आपला जो भाग आहे तो आपण शेवटचा टप्पा टॉपिकचा आपण पूर्ण करतो पुढच्या वेळी. तर या टॉपिकचे सगळे व्हिडिओ बघत चला. पुस्तक जर तुमच्याकडे असेल तर पुस्तकात पण माहिती आहे, बघत चला. त्याच्यावरची एक्झाम्पल्स आहेत ती तुम्ही सोडू शकता. तर स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा, मास्कचा वापर करा, सोशल डिस्टन्स नियमांचं पालन करा, साबणाने स्वच्छ हात धुवा, सॅनिटायझरचा वापर करा, घरीच राहा, मात्र अभ्यास करत राहा. अभ्यास हा तुमच्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट आहे. तुम्हाला तो बरंच काही यश मिळवून देतो. थँक्यू व्हेरी मच.